ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਭੂਮੀ ਸਮਿਤੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਵ ਵਾਹਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨਪੁਰ ਧਾਮ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਵ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਭੂਮੀ ਸਮਿਤੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਭੂਮੀ ਸਮਿਤੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। गुरदासपुर के एमएलए सरदार बरिंदरमीत सिंह पाड़ा जी और म्यूनसिपल कमेटी गुरदासपुर के प्रेसिडेंट रजत पाड़ा जी भी साथ में आए हैं। मैं उनका भी गोल्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ। 1960 के अंदर हुई थी और हमारे फाउंडर चेयरमैन श्री दीनानाथ महाजन जी ने उनकी स्थापना की थी। एक छोटे से स्कूल की स्थापना करने के बाद उन्होंने ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चलाया, जिसमें बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। गोपाल दास जी महाराज जो विशेष तौर पे यहाँ पर जिनके आशीर्वाद से मोहित जी और उनके परिवार ने शव वाहन शिव शक्ति ट्रस्ट को तो जिम्मेवारी सौंपने जा रहे हैं, क्योंकि पहले इन्होंने अपने फादर साहब उन्होंने बताया कि 2018 में भी शव वाहन जो है समर्पित किया था सोसाइटी को, और आज भी माता जी के नाम से वे शव वाहन फिर सोसाइटी को जो है समर्पित करने जा रहे हैं। खासतौर पे यहाँ पे उपस्थित अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे हैं, मैं उनका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अक्सर हम पॉलिटिकल स्टेज के लिए इकट्ठे होते हैं लोग सभी, और वहां पे जो लीडर है उसका भी अपना एक निजी स्वार्थ होता है, और जो सामने लोग उपस्थित होते हैं उनका भी एक निजी स्वार्थ होता है। किसी लीडर से समय निकालेंगे, कल को कोई काम पड़ेगा, इनसे काम लेंगे। मगर जो आज यहाँ पे हम सभी एकत्र हुए हैं कि किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये मोहित जी को श्रेय जाता है, महाराज जी के आशीर्वाद से इन्होंने सभी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज का अच्छा काम करते हैं, उनको इकट्ठा किया है। और ऐसे प्रोग्राम में किसी को समय मिलना, आमंत्रित होना, वहाँ पे संगत में बैठना, ये बड़ी किस्मत की भाग्य की बात होती है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे वंदो गुरुपत्तर जी कृपा सिंधु मेरे रूप धरी महामोह तत्व जासु धन करी। सबसे पहले मैं आज यहाँ पधारे हुए सभी महानुभाव जितने यहाँ कार्यरत हैं सभी, मैं सबके नाम को नहीं जानता, फिर भी आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जितने भी यहाँ सुबह से लगे हैं इस कार्य को सफल बनाने के लिए, हम सबको मेरा प्रणाम है। और आज जिस उद्देश्य से हम आए हैं, सेवा का उद्देश्य, तो जब ये कल या शायद आप महाजन जी आए थे वहाँ, तो उन्होंने जब मेरे को बताया कि हम ऐसे कर रहे हैं और शव वाहन
हमें से सेवा के लिए देना चाह रहे हैं। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको पर उस समय जब इन्होंने मुझे ये चीज़ कही तो एक पल के लिए तो मेरे मन में हुआ कि भाई शाहजहां ये ऐसे दे रहे हैं। तो मैंने कुछ देर इनकी तरफ वहाँ बैठे हुए देखा भी, पर उसी क्षण मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि मेरे दिमाग में ये ऐसा क्यों आया, कैसे आया, और इनके देने का कारण भी उसी क्षण ही मेरे समझ में आ गया। वो सारे चित्र जो मैंने कई बार न्यूज़पेपरों में देखे, टीवी में देखे, वो सारे चित्र एकदम से मेरे दिमाग में आ गए। वो कैसे थे कि कोई दूर गांव में कोई साइकिल के ऊपर अपनी बूढ़ी माता को रस्सी से बांध के ले जा रहा है, कोई असहाय महिला जिसका पति मर गया, कोई साथ देने वाला नहीं, वो बड़ी मुश्किल से ठेले के ऊपर लेके जा रहा है। एक और घटना काफी देर पहले सुनी थी, ज्यादा देर में नहीं हुई होगी, शायद कोरोना काल के दौरान हुई थी, कि एक युवती ने अपने छोटे भाई की लाश को 18 किलोमीटर साइकिल के ऊपर वो लेकर गई। तो ये सब चीजें जब दिमाग में आई तो फिर मेरे को जो ये कार्य कर रहे हैं उस चीज का एहसास हुआ, और जो मेरे मन में उस समय ख्याल आया उसका पछतावा भी हुआ। तो उस पहले आए ख्याल के लिए मैं आपसे माफी चाहूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यहाँ पधारे आप जितने भी लोगों ने, सब लोगों ने अच्छा कहा कि भाई सेवा ही सार है। चाहे हम कोई ग्रंथ ले लें, कोई कुछ भी ले लें, कोई धर्म ले लें, उनका सार केवल सेवा ही है। नर सेवा, नारायण सेवा, यही एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु महाराज जो भी सब रहे आदि, सबका यही एक रहा कि भाई सेवा ही परम धर्म माना गया है। अभी जोगिंदर जी अभी कुछ देर पहले कह के गए सेवा परमो धर्म, और सही में सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चाहे हम किसी भी धर्म से, पंथ से हम ताल्लुक रखते हो, और सबसे बड़ा धर्म सेवा ही है। पर ये सेवा करने का विचार आएगा कहाँ से, ये विचारने वाली बात है। वो कहाँ से आएगा? जैसा भी एमएलए साहब जी ने बताया कि इनके पिताजी जो थे वो इन सभी कार्यों में ऐसे ही कार्यरत रहते थे, पूरे तन मन धन से सेवा करते थे। वही संस्कार इनमें आए, मोहित जी में भी आए, और वही संस्कार ये आगे अपने बेटे को भी दे रहे हैं। ये संस्कार ही है जो सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। हम बच्चों को बचपन से ही ये चीज़ का हमें दिखाना चाहिए, ऐसी जगहों पर लेके जाना चाहिए जहाँ ये सेवा के काम हो रहे हों। जैसे इन्होंने बताया कि इनके यहाँ अंगहीन का भी होता है, नेत्रहीन का भी होता है, और पिछले 26-27 साल से हो रहा है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि आप भी अपने बच्चों को बालपने से ही ऐसी जगहों पर लेकर जाया करें। जब छुट्टी हो, जब उनका जन्मोत्सव हो, कुछ भी हो, अपने धार्मिक स्थानों पर लेकर जाया करें, ताकि चाहे बच्चे कहीं भी पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, जैसा मर्जी पढ़े, पर अपनी जड़ जो है, अपने संस्कार हैं, उनसे हमेशा जुड़े रहें। तो वो ये सब माँ बाप को ही इस चीज़ का देखना पड़ेगा कि हम अपने संस्कार कैसे बच्चों को दे रहे हैं। आज इनके पिताजी बेशक शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, पर वो अपने संस्कारों के रूप में इनके अंदर जीवित है। तो यही है, इसी से ही मैं आप अपनी वाणी में विश्राम देता हूँ, इतना कहते हुए ही कि सेवा परमो धर्म रखना चाहिए। और जिस उद्देश्य से ये सब कर रहे हैं, ठाकुर जी कृपा करें, इनका ऐसे ही दिन प्रतिदिन और सेवाओं में मनरत रहे, यही एक प्रार्थना के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री कृष्ण। पर ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ कार्य ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ? ਗੋਲਡਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੀ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 2018 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਜਨ ਪਰਿਵਾਰ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੰਗਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਿੰਬਸ, ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ।
ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਧਿਆਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਵ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਧੀਆ ਕਾਰੇ ਲਈ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਲੈਗੇਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਧਿਆਨਪੁਰ ਧਾਮ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਗੋਲਡਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਵ ਵਾਹਨ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਵ ਵਾਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਵਯ ਰੱਥ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੇਵਾ ਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਔਰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਭੂਮੀ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਮਿਤ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਯੂਸੀਅਤ ਆਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਯੂਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਪ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਭਾਵ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਭੂਮੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਗਮ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਭੂਮੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸ਼ਿਵ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵ ਭੂਮੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਗੈਰ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਮਿਤ ਕਾਲੀ ਜੀ ਭਾਵ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਵ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗਿਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਆਏ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਮਿਤ ਕਾਲੀ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਕਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਭਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ,
ਜਦੋਂ ਅੰਗਹੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਗੋਲਡਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਵ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਵ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭव्य ਰੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਅੱਜ ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ शिव जी महाराज के दोने हथ करके अरदास करते हैं कि दुनिया अपने घर सुख शांति च रहे। पर ये जड़ा शाहबान है जो दिता, देखो मरना आखिरी सच है। तो बाकी अं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोहित मान जी का, जिन्हें साड़ी शिव भूमि में शाहबान जड़ा भेंट दिता दान के रूप च। साईं राम जी।